हाय फ्रेंड आपण मैंने देखते आम बर्तमान रामेश्वर धाम यात्रा शेष करी आम बर्तमान के प्रत्यावर्तन करुचु उड़ीसा। आम आसी पहुँची जाइचु रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन में पहुँच जाइचु। आमर सब भक्त मैंने समस्ते निज निजर लगेज धरिकी स्टेशन अभिमुखे यात्रा कर आपण मैंने देखिपे। आमर ट्रेन टाइम हूँ 9:38 से पर्यंत आमको अपेक्षा करा पड़ो। चलतु आम भीतर को जा। और धीरे धीरे निज निजर लगेज धरिकी स्टेशन अभिमुखे यात्रा कर देखिपे। कहीं आम भिडियोटी ये करूँ काले आमर कौन सी भक्त मैंने कौटी रही जाऊे तेणु आम सब भक्त मानक आम देखा आमर केदारनाथ इनक्वारी कर किए आ रही जाइए कौ भक्त कौटी रही जाइए कौन करेंगे से वीडियो माध्यम आम से इनक्वारी करूँ। रामनाथपुरम। जय श्री राम। ओम नमो शिवाय। ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमो। ओम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में दिव्य अभला स्मृति वर्तमान आमे जो आमर रामेश्वर धाम यात्रा थिला ताहाजी यही रामनाथपुरम स्टेशन रे संपन्न होची। भगवान कर अहेतुक कृपा 7 दिन हेगला आज की कटक छाड़िबारे गोटे बुंदा वर्षा नाई पवन नाई पाग पूरा अनुकूल पाग प्रतिकूल पाग भी नाई विशेष गरम नाई किछि नाई एते भलरे भलरे प्रभु आमको कन्याकुमारी टू नहीं केरल टू मदुराई रु रामेश्वरम पर्यंत आम आसिलु रहिबा खाइबा बुलिबा बस ट्रावेलिंग ऑटो जर्नी कौन सी समस्या मो प्रभु करना एथि कहबी भगवान को निकट जदि आस्था प्रकट करिवो विश्वास करिवो ताले सब किछि पाइबो। विश्वास से मिले हरि तर्के बहुत दूर निष्ठा भावना रख मु प्रभु जाऊँगी मु नुह तू नबू तू आणबू तू खोबू तू पेबू तू बसेबू तू ही यात्री तू ही गाड़ी वाला तू ही ड्राइवर सब कुछ से भावना प्रकट करके आसिले आप सकल क्षेत्र जयलाभ करेंगे। देखु सब वयस्क लोक मैंने बसुँच 84 वर्ष से माँ बस 87 वर्ष ये जो माँ बस हुडी हाउडी जो पारे बसीजे से माँ देखो 87 इयर्स से माँ देखो कमतिया चली पारना से सब भगवान को कृपार भल चलिले भलरे बुलिले खाइले खोइले आमको भी खोई सब माँ मैंने धन्यवाद देवी से एते भल पाइबा एते आदर एते आत्मीयता मु कौनसी पूर्व टीम रे मोर नथिला ए टीमटा एते भल टीम अच्छी जहाँकि मैं को प्रशंसा कौन करी एम पाखे मु ऋणी हो गली। एम प्रत्येक क्षेत्र में साहाय्य करछंती कौन सी क्षेत्र में मते कोऑपरेट करना कहले चले सबु क्षेत्र में कोऑपरेट करछंती कथा मानिचंती नहले काम हब नाही जहाँ को जहाँ कहले से कथा मानिचंती ठीक समय घर बाहर ठीक समय रूम रु जाइचंती ठीक समय मंदिर जीवा जो समय देछि से समय समस्त काम सारचंती मुझे समस्त आशीर्वाद करी भगवान को निकट प्रार्थना करी एम सब दीर्घायु हूँ सुस्थ शरीर रुहतु एम परिवार भलरे रुहतु एम समस्त यही भाव तीर्थ करंतु तीर्थ करने द्वारा कौन हुए ना पाद पवित्र हुए जमती दान पुण्य कले हाथ पवित्र हुए
ଯାତ୍ରା भ्रमण करने द्वारा आमर मन माने से तो कहबार नहीं अस्थिर मन स्थिर द्वारा जो गोटे देखो तीर्थ करा द्वारा कौन हुए ना आम सब बेले सांसारिक जीवन भितर पशि रहीचे आमर जो कंप्यूटर गोटे अच्छी आंटीभाइरस कंप्यूटर जो मैक्सिमम भाइरस हो जाए सी हैंग करे आम कौ कौन ना मो कंप्यूटर ना हैंग कलानी से कम कर गोटे आंटीभाइरस लोड हम से आंटीभाइरस पुणे अपलिंक हम नेट सहित से आंटीभाइरस क्लीन कलापर पुणी कंप्यूटर जमती सेमती हो मनुष्य भितर भी जो छोटिया हार्ड डिस्क बहन देती ये हार्ड डिस्क बहुत लिमिटेड किंतु अनलिमिटेड काम करे तापाई आंटीभाइरस हो जो तीर्थ भ्रमण दिव्य दर्शन मंदिर जीवा एसब हूँ आंटीभाइरस लोक बुझुना खाली परिवार मो घर मो द्वार मो संसार मो धन मो जन मो कपल ए सब केते दिन तुम जाबड़ी धर ये सब दिन तुम धरी जाबड़ी धरी रखिपर ना कारण संसार नियम है परिवर्तन जहाँ आज देखी काली की परिवर्तन गत काली सकाଳେ आम थिलु रामेश्वरम रे आज आसी रामनाथपुरम रे काली सकाଳେ थिबु तिरुचुनापल्ली रे काली संध्या थी भुवनेश्वर प्रति क्षण संसार बदलुची आम बदलुचु कि आम जापारनु आम भाविचु कौन ना आम जहाँ कि रखीचु ए बिल्डिंग ए घर टंका पैसा सब सबुदिन मो सहित ना ये अस्थायी चिरस्थायी केवे भी नुह जहाँ देखुं सब अनित्य नित्य केवल शरीर ए शरीर भितर जो भगवान अच्छा जहाँ आम निश्वास प्रश्वास नौचु कौन बुझलु जो निश्वास प्रश्वास आम नौ सी स्वयं भगवान आम भर अच्छा सी परमात्मा आम आत्मा को जगिकी रही तेणु आम चलीचु जो दिन से पक्षीटी एठू उड़ी चलीज ना आप सब जी कि गोटे सेकेंड आज्ञा गोटे देखुली गोटे नेट्रे खाइला बेलू खाଇବା अर्डर दे से पिला पड़गला बा सरला कि सरीगला तेणु समस्त कहबी धन रोजगार कर पिला मानकु एतिकी शिक्षा दियो जे बड़ लोक नुह भल मनीष हवापाई पाठ पढ़ संस्कार दियो पिला मानकु शालीनता शिखाओ व्यवहार शिखाओ बड़ स्थान कि विचार करा जाए आम परंपरा कौन आम संस्कृति कौन ए विषय से अवगत कराओ जहाद्वारा आज संसार पथभ्रष्ट होती केवल आम बापा माँ मैंने आम दायी कहीं आम आम पिला पैसा दे जो नहीं पड़ा ने खा देदेली चल खर्च कला चुटी काटला ये कला तेणुक समस्त कह बापा माँ हिसाब से निज पिला संस्कार दिंतु आपण जहाँ पर खातु जहाँ किसी करूँ कि मना नहीं भागवत कही माने निज मन खुशी तुम जहाँ इच्छा ता कर किंतु निजर जो शालीनता परंपरा वंशर परंपरा को रक्षा कर एवं पितृपुरुषों किसी भजन कीर्तन कर निज पाई किछि कर संसार पाई किछि कर तुलसी कहले मुझे लोक को भल पाए ये संसार पाई निजको उत्सर्ग करे ता अर्थ कौन उत्सर्ग अर्थ अन्य को साहाय्य करवा साहाय्य पाइबा पई के आशा करनी ना सब चेष्टा कर मुझे किसी कौ बाट साहाय्य करी पानी मुंदाई हो बसवा जगह हो गोटे जगह पचारुची ए रास्ता हरिपुर रास्ता कड़े आगे बड़ जातु बाट देखई दिंतु किसी ना किसी सेवा दियो संसार को आ सेवा नेले शंकर बाबू सब सेवा जी निए सी सेवक नुह सी आसी नवापाई केते दिन तू नबू कौ जगह नहीं कि जीवु ओ कौ जगह नबू केते दिन नबू ना किसी दियो ए संसार आम कौन न देची जल देला स्थल देला पवन देला गछ वृक्ष लता सब संसार आमको देची जहाद्वारा आम आज छोट टू बढ़िकिना एत बड़ होचु गोमाता को किसी सेवा कर बारंबार कहबी गोमाता विषय रे गोमाता पाखे आम ऋणी रहीचु काले काले कहीं आम माँ पेटर जन्म है प्रथम गोमाता क्षीर आम बंचु माँ आमको केते दिन क्षीर दब 6 मास दब वर्षे दब 1.5 वर्ष दब 2 वर्ष दब तापर बोतल लगिला ये जो बोतल भितर रहा कौन ना क्षीर किंतु से बोतल टा को पसंद करनी गोरस खाइले शुणु आपण जहाँ भी खातु गोरस द्वारा सकल बुद्धि हुए सकल एवरीथिंग ए जो शरीर भितर सब किसी बुद्धि घटे केवल गोरस लोक बुझे नहीं गोमाता को सम्मान नहीं किंतु
ଯେତିକି ବି ଯାହା ଅଛି ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଗୋମାତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁଭୂତି, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 60 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି। ମୁଁ ତୀର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି ଶଙ୍କର ବାବୁ। ଏଇ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଧାମ, ଏଇଟା ହେଉଛି 51ତମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ, ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ, ଏମାନେ ସବୁ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋର ଭୁଲ କେବେ ଧରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେ, ମୋତେ କେବେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ସହି ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସିବେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭଲ ରହୁ, ସେମାନେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥାନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ହଉ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ହଉ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତୀର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ ହଉ ବା 2 ବର୍ଷରେ ଥରୁଟିଏ ହଉ, ତୀର୍ଥ ନ କଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବନି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବାବା ରାମେଶ୍ୱର। ହରି ଓମ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କଥା ଏଇଠି କହି ରଖିବି, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ କାହ୍ନା ବୋଲିକିରି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକନ୍ତି। ତା ଭଲ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହନୁମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଏ ଯେଉଁ ସେ ସେବା କରୁଛି, ଏହାର ଜୀବନ କେବେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଭଳି ସନ୍ତାନ ସେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଏ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତା ମାଆ ବାପାଙ୍କର ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ରହିଛି। ତା ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଏ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଲଗେଜ ଉଠେଇବା, କେଉଁଠି କିଏ ଗଲା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବା, କିଏ କେଉଁଠି ଚାହା ପିଇବ, କିଏ କେଉଁଠି ଖାଇବ, କ'ଣ କରିବ, ସେ ନନା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାର ସବୁ ଆଗରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କରି ନେଇଥାଏ। ନନାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରେନି, ନନା କହିଲେ ସେ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଶିଖିଗଲାଣି, ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଟିକେ ତାର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହସ ହସ ମୁହଁ, ଏଇ ହସ ହସ ମୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମୋ ସହିତ ମିଶିଛି। ମୋତେ ସେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଯେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧେ ପିଲାଟା ଟିକେ ଲଫଡ଼ାମି ପିଲାଟି, ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆମର ଯେଉଁଠି ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ ହେଉ, ଭାଗବତ ପାରାୟଣ, ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ କାହ୍ନା ହିଁ ଥିବ। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ, କାହ୍ନା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ମୋର କରିଦେ, କାହ୍ନା ଏଇଟା ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଚା ଆଣିଦେ, କାହ୍ନା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଜଳିଖିଆ ଆଣିଦେ। କାହ୍ନା ଇଏ ବୋଧେ ଆମର କଳିଯୁଗରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ କାହ୍ନା ଆମର। ଯାହା ହଉ, ସେ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ବହୁତ କିଛି ସେ ଶିଖିଗଲାଣି, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଗଲାଣି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି ବୋଧେ କେତେ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର ହେଲାଣି? 84। 84ରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ ଆସୁଛନ୍ତି ନନାଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ମୋର ଅନୁଭୂତି ଏତିକି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟିକେ ତୀର୍ଥ ଯିବୁ। ସେମାନେ ପୁଅକୁ କହିବେ, ପୁଅ କହିବ ଯଦି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ତୀର୍ଥରେ ଯାଉଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖି ହଁ ଯିବା, ଛୁଟି ନେଇ ଆମେ ସବୁ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଆଶାରେ ରହିଯାଏ, ମୋଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ନନାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଆଶାଟା ପୂରଣ ହେଉଛି। এইটাও বড় কথা। ମାନବ ସେବା ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, এই ସେବାଟା ବଡ଼ ସେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଜଣେ ମାଆକୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ ଗଲେ, ଏ ତୀର୍ଥରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ, ଆଜି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ତୀର୍ଥ ସାରି, ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ସେ ଦୀପଦ କହିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅନୁଭୂତି ଠାକୁରଙ୍କ। ଆଚ୍ଛା ନନା, ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହଁ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ମା, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଅନୁଭୂତି କେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଯିବୁ, ଏତେ ବାଟ କେମିତି ଆସିବୁ, ସେଇ ଗୋଟାକ ଭୟ ଥିଲା, ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନି। ଭଲରେ ଭଲରେ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଆଇଛୁ, ଯାଇଛୁ। ମା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ସବୁ ଆମର ଭଲ ହେଇଛି, କିଛି ଖରାପ ହେଇନି। ଆଉ ଆମେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସିଲୁ। ନନାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ନନା ପାଇଁ ତ ସବୁ, ନନାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ହଁ, ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଆମେ କ'ଣ ଆସିପାରିଥାନ୍ତୁ କି? ନନା ପାଇଁ ଆଇଲୁ ନା। ହଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ବସିଲୁ। ଆଉ ଆର ମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସେ ଭଲରେ ନେବା ଆଣିବା କଲେ। ଆଜି ଆମର ଶେଷ ହେଲା ଯାତ୍ରା, ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି କି? ନାଇଁ ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଦେଖି ନାହିଁ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକିନା ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆମେ ତ ସବୁଠି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରୁନୁ ନା, ତେଣୁକରି ଏବେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ କରିବା, ମତାମତ ଜଣେଇବା। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଏବେ ନୂଆ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ଆମେ ତ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରିବୁନି, ଖାଲି ଦୁଇ ପଦ ସେ ଖାଲି କହିବେ ଆମର ଯିବା ଆସିବାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିବେ। ସରି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଇଯାଉଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ରୁମ୍କୁ, କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର କାଲି ମୌନ ବ୍ରତ ଅଛି, କାଲି କିଛି କଥା ହେବିନି। ଯାଉ, ନହେଲେ ସେ ଅନେକ କିଛି କହିଥାନ୍ତେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ନେବା, ଯେ ସେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେ କହିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମୟ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏତେ ସମୟ ଧରି ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା, ଆପଣ ଯିବା ଆସିବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି କି? ନନା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ରାମେଶ୍ୱରମ ଟ୍ରେନରେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି, ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଖୁବ ଭଲରେ କଲୁ। ମା, ଆପଣ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ କଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ନନା ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆଣିକିରି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି? ପହଞ୍ଚେଇବେ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ? ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ? ଭଲରେ ଯାଇ ଫେରିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏମିତି ବଦ୍ରୀନାଥ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ନନାଙ୍କ ସହିତ ଫେରିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ରାମେଶ୍ୱର ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଆସି, ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରି ଆହୁରି 5 ଜାଗା 10 ଜାଗା ନନା ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଏବେ। ମା, ଟିକେ ଆପଣ ପଦ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ନନାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମକୁ ଭଲରେ ଆଣି ଭଲରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନନାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନନାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରୁ ନନା ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଭଲରେ। ମା, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଇକିରି ଭଲରେ ଫେରିଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭଲରେ ଯାଇ ଫେରିଛୁ। ବହୁତ ଠାକୁର ଭଲ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏତେ ବାଟ ଯାହା ଆସିପାରିନଥିଲୁ, ଆସିପାରିଲୁ ନନାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରିଲୁ। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲରେ ଫେରିଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଝିଅ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି? ଭଲରେ ଯାଇକିରି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲୁ? ହଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମାମା ହେରିକା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହୋଟେଲ। ତୁ ଖାଇବୁନି? ନା, ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇନା କହିଲେ ଚଳିବ ବୋଧେ। ତେଣୁ ଇଏ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଲୋକ, ଆଉ ଭାରି କଳା ପ୍ରେମୀ। ତାଙ୍କ କଳା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଇଏ ଆମ ଗାଁ ପାଖର ଲୋକ, ତେଣୁ ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଲୋକ। ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁକା ଯାଇଥିଲେ ଭଗତପୁର, ତାଙ୍କ ଘର, ସେ 9 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିବେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯିବାଠୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ସୁବିଧା ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କେମିତି ଫେରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି 2 ପଦ ଖାଲି କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଯାହା ହଉ, ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ।
ଆମର ସିଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଇଆଡ଼େ ବି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଖରା। ଆମେ ଗରମରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏବେ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନ ଫେରିଲୁ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଆମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଏଠି ଦେଖେଇବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ କାଲି ଥିଲୁ। ସେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ରାମେଶ୍ୱର ଧାମରେ, ସେ ପ୍ରେମରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ସମସ୍ତେ 22 କୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ବିବଳ ହେଇକରି ତା ଭିତରେ ସେ କେଉଁଠି ହଜିଗଲେ। ସେ କ'ଣ ପଦେ କହିବେ, ମା କାଲି ତୁମେ ହଜି ଯାଇଥିଲ, କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ହଁ। ଯାଉ କେମିତି ତମେ ଆମକୁ ପୁଣି ପାଇଲ? ପାଇଲି, ମୁଁ ଗେଟ୍ କତିରେ ବସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ ଆସିବ ଭେଟ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲ? ହଁ। ଯାଉ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଏପଟୁ ପଳେଇ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟିକେ। ଭାଇ ଯେଉଁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲେ ତ, ପଦେ କହିବେ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଇଏରେ କି ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ଆଇଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆମର ମନ ଆତ୍ମା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି। ଆଉ ଆମର ନନା ଯିଏ, ସେ ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରେଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଯାହା ଯେମିତି ହସ ଖୁସିରେ ଆମେ ଆଇଲୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସେ ଭଲ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଶେଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଆମର ଆଉ ଅନେକ ଭକ୍ତ ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସେମାନେ କିଛି ଖାଇନଥିଲେ, ଆମେ 6ଟା ବେଳୁ ସେଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତ ନନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ, ତୁମେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇକିରି ଆସ, ତାପରେ ଟିକେ ଏଠି ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ସମୟ ଅଛି, ଆମର 9ଟା 48ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଆସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଆମେ ବାହାରିବା। ଆମର ଆଜିର ଏଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ଶେଷ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ସବୁ ଯେତିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ ସେ ବିଭୋଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖାଲି ଗଦେଇ ପକାଉଛନ୍ତି ନନାଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବି, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ମୁଁ ଆଜି ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଟାଣି ନେଇଯାଇଛି ରାମେଶ୍ୱର ଧାମକୁ। ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 27ରେ ଆମର ପୁଣି ରହିଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକା ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପରିବାରକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆଉ ବାକି ମୋ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛନ୍ତି ଭଟ୍ଟମଠ, ଏଇ ଭଟ୍ଟମଠରୁ କିଛି ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଭକ୍ତ ତା ଦେହରେ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ତେଣୁ ସେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆମକୁ ସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଭଲରେ ଫେରେଇକରି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତ ଉପରେ ଥାଉ। ମୁଁ ଏତିକି କହିକରି ମୋର ଆଜି କଥାକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଯଦି କହିବାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାହାକୁ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ମୋ କହିବା ଇଏରେ, କାରଣ ମୁଁ ସେମିତି କାହାକୁ କିଛି ଆକ୍ଷେପ କରି କୁହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କାହାକୁ ତୁ ଖରାପ କଥା କହିବୁନୁ, କାହାକୁ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବୁନୁ। ଏମିତି କାହାକୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯଦି କହିଦେଇଥିବି, କିଛି ମୁଁ କହୁଛି ରାଗରେ କାହାକୁ କୁହେ ନେଇ କି କିଛି ଇଏ କରେ ନେଇ, କାହାକୁ କିଛି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି, କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ବି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି, ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ଆଉ ବାକି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେମିତି ପଶିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ପଶିଲି, ଯିଏ ମୋତେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁରେଇଛି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ କେବେ ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ, ଆସିକିରି ଯାହା ମାହାଳିଆ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସିଏ ଆମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଖୁସି ହେଇକରି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁକା, ଯେହେତୁ ସେ ଭଲ କାମ ସେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ସେ
ଯାଇଥିଲେ ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ତା ଭିତରେ ଖାଲି ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ ଖାଲି ଯାଇନଥିଲୁ, ଆମେ ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କଥା ଆମର ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ଭାଗବତ ଚେତନା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ କେଦାର ନନା ସବୁ କଥା ସେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ବାକି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେ କହିବେ ଯେ ଦର୍ଶନ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯିବା ଆସିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରାମନାଥପୁରମ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛୁ, ସିଏ କାଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଫଟିକ ଦର୍ଶନ। ସେଠି ପୁଣି 250-300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ। ରାତି 4ଟାରୁ ସେ ସ୍ନାନ କରି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶଙ୍କର ବାବୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ସଫଳ ହେଇଛି। ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଥିଲା 22 ତାରିଖରୁ କଟକ ଛାଡ଼ିବୁ ଏବଂ 29ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା। ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କଟକ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଗଲୁ। ସେଠାରେ ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ମାଆଙ୍କର ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। କନ୍ୟାକୁମାରୀ ରହଣି ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଖାଇବା ବି ଭଲ ହେଲା, କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସୁଚିନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ କାଲି ସାଇଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ। କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିକିରି ଆମେ ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ତା ପୂର୍ବଦିନ ଯାଇଥିଲୁ। ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଭାରତ ବିଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଗଲୁ। ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ବି ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଯାହା ଥିଲା, ଯାହା ଦର୍ଶନ କରିବା ଜାଗା ଥିଲା, ତାହା ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଲା ହେଲା। ବହୁତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଇନି। ଆମର ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଯିଏକି ମହିଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଏସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦେଖିବୁ। ଆମକୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବୁ। ସେମାନେ ଏ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସବୁ। ଆମେ ଏ ଶ୍ରେୟ ଆମର ନନା କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆଉ କାହ୍ନା ବାବୁ ବି ବହୁତ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ସିଏ ଆମର କେଦାର ନନାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ କହିଲେ ଚଳିବ। ସବୁ ଜିନିଷଠୁ ବୋହିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇବା, ସମସ୍ତେ ସିଟ୍ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ, କିଏ କେଉଁଠି ରହିଗଲା, ତାର ସବୁ ତଦାରଖ କରିବା, ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏ ଆମର କେଦାର ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଆମର ସଫଳ ହେଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇ ଏ ଯାତ୍ରା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ଧାମ ବି ଦେଖିଲୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଧାମ, ଆମର ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଗୋଟେ ଧାମ ବି ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଇଏ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି, 2025ରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ କେଦାର ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବୁ। ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି କେଦାର ନନା ଏବଂ ଶଙ୍କର ବାବୁ ଏବଂ ଛୋଟ ପୁଅ କାହ୍ନା ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଫଳ ହେବ। ମୁଁ ମୋର ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ପଣ୍ଡିତଜୀ କେଦାର ନନାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏତେ ବଡ଼ ଧାମକୁ ଆମକୁ ଆଣିକିନି ସଫଳରେ ଆମେ ବୁଲିକିନି ସବୁ ଆରାମସେ ଦେଖିକିନି ଘରକୁ ଫେରି ପାରୁଛୁ। ସବୁ ଜାଗା ଶ୍ରେୟ ଆମେ କେଦାର ନନା ଆଉ ଶଙ୍କର ବାବୁ ପୁଅ କାହ୍ନାକୁ ମୁଁ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କୁନି ପିଲା ଯାଇଥିଲା। ଏ କୁନି ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ରାଜେଶ ଖାନା ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜେଶ ଖାନା ହେବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ
ମୁଁ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେବ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାମେଶ୍ୱରମ ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଠାର ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିଲୁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଏ ମା ଜଣେ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏ ଯାତ୍ରା କେମିତି ସଫଳ ହେଇଛି ସେ ଖାଲି ପଦେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାତ୍ରା ଯେତେ ଜାଗା କଲୁଣୁ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସାମିଲ ଅଛୁ। ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ନାଇଁ ଯାଇଛୁ, ବାହାରକୁ ଆସିଲୁଣୁ ବୁଲିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ସଫଳ। ଆମ ନନାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ବି ବହୁତ ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୁଲିଲୁଣୁ ବହୁତ, କିଛି କାହାର ଇଏ ନାହିଁ, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଖୁସି ଅଛି ବୁଲିବାରେ ବି। ନନାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ନନା ଆମର କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁଠି ଆମେ ସୁବିଧାରେ ବୁଲିଛୁ। ଗୋଟିଏ ମୋର ଅନୁଭୂତି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ 7 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜମା ଯାଇପାରିବିନି। ସେ ରାତିରେ ସପନ ଦେଖୁଛି ଠାକୁର ପୁରା ଯେମିତି ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସପନ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ସତରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି? ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଗୋସାଇଁ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି? ବହୁତ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜମା ଯାଇପାରିବିନି, ଉଠି ପାରୁନି। ତାପରେ ସାନ ପୁଅ ଆସି ଗେଲରେ କହିଲା ତୋ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍। କୁଣ୍ଡାନୀ କହିଲି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି? ନା ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କଲୁ? ନା ଆଉ କରିଦେଲି, ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମରିଯିବି ଯଦି ତଥାପି ମୁଁ ଉଠିକି ଯିବି। ମୁଁ ସାନ ପୁଅ କହୁଛି ତୋର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି କି ନ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଏତିକି ଭଲ କଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆସିଲି ମୋର ଆଉ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଉନି, ଭଲରେ ବୁଲିକି ଆସିଲି। ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଆମର କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଭଲରେ ଖରା ହେଇଛି। ଆଉ ଭଲସେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ନନା କହିଲେ ଛତା ନେବ, ଆମେ କହିଲୁ ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ପାଗରେ। ନନା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ 7 ବର୍ଷରେ ଆସିଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମର ମାନେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଏମିତି ନନା ତାଙ୍କର ହାତ, ଭଗବାନ ବି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏମିତିଆ ନୀଳା, କେବେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ସୁବିଧା ଭଲରେ ଆମେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ମାଆକୁ, ସେ କହୁ ଭାବ ବିହଳ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭକ୍ତ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଏ ମାଆଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆମରି ଘର ପାଖର। ମୋ ଘର ହେଉଛି ମଣିଆ, ଆଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଭଗତପୁର। ଯାହା ହଉ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ତୀର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ପରିଚିତ ଆମେ ପାଇଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏତେ ସେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ, କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀ। ସେ ଆମ କଟକ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଭାଗବତ ଚେତନା ପରିଷଦ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଧରିକିରି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଇଏ ସମସ୍ତ ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆଣିକିରି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, କେମିତି ନେବା, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଏ ଖାଇଲା ପିଇଲା କ'ଣ କଲା, ନନା ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ଟିମ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ହିଁ ନେବ, ତୁମ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଏତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ସୀତା ଯୋଡ଼ି। ୟାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ନ ସରେ, ମୁଁ ତ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଦେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାବୁଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମର କେଦାର ନନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ଆସୁଛୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ହେତୁ ଆମେ ରାମେଶ୍ୱରଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ସ୍ଥାନ ଦେଖିକିରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଲୁ। ଯାଉ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଶଙ୍କର ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ କରରେ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ନାରାୟଣ ଭାଇ। ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା, ଧୀର ଭାଇ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ନିଜକୁ କୃତକୃତ ମନେ କରିବି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବା ମୋଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ସାନ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ତ କହିବିନି, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଆନନ୍ଦ। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ ମୋର ତା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ମୁଁ ଖୁସି ଭିତରେ ଅଛି କହିପାରିବିନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ
ମୁଁ ଏ ଭାଇ ଆସିଲେ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବେରା ବିସ୍କୁଟ ଏମିତି ଯେମିତି ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତିନି ଦୋଳ ଭୋଗ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି। ମୋର ଏତିକି ମନ ଖୁସି ଯେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଛି ମୁଁ ଦଉଥାଏ ବଳେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଗବତ ଲେଖା। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସଞ୍ଚିତ କରିଛୁ ତୁ ମାଗେ ନ ମାଗେ ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି, କାରଣ ତୋର ଥୁଆ ହେଇଛି ଡିପୋଜିଟ୍ ATM କାର୍ଡ ଭଳିଆ। ହଁ ବାସ୍, ତେଣୁକରି କର୍ମ କ'ଣ କର୍ମ କରିବା? କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ। କର୍ମ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ନିଜ ପାଇଁ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମ। ବିକର୍ମ କ'ଣ? ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିକର୍ମ। ସେ କର୍ମରେ ଆପଣ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି କିନ୍ତୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା। ଅକର୍ମ, ଅକର୍ମ କହିଲେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାକୁ ଅକର୍ମ। ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, କର୍ମ କଲେ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଅକର୍ମରେ କ'ଣ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି ମାନେ ଖରାପ କାମ କଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେଉଁ କର୍ମରେ ତୁମର କିଛି ପାଇବାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅକର୍ମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସିହ୍ନା, ସିଏ ମୋ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ପ୍ରାୟ 2-4ଟା ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପିଲା ଏତେ ଭଲ ପିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜିର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାବରେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର 1 ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ମୋର ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିବି ଆଗାମୀ ତୀର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗାୟତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଯାଆ ହେବେ ବୋଧେ। ଖାଲି ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସେ ବାଇଟ୍ ଦେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମା' ଏତେ ଖୁସି। ଆଜି ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ସେ ରାତି 4ଟାରୁ କାଲି ନନାଙ୍କର ପରମିସନ୍ ନେଇକିରି କହିଲେ ନନା ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଆସିଛି ସେ ସ୍ଫଟିକ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତେଣୁ ଆମେ ବି କହିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯାହା ହଉ ସେ ଭୋରୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆମର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଧେ ସ୍ଫଟିକ ଦର୍ଶନଟା ଆମେ କରିଛୁ, ଆମକୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆମ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ସବୁଠି ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ଆଉ ସ୍ଫଟିକ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଆମର ସଫଳ ହେଇଛି। କଥା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆସେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଆମର ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ।